اللهم صل وسلم على محمد النبي الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد جل لنا على الى يوم الدين ولما نظر ذكر من ولما نظر ذكر من اوصل محمد يتم الهدى توجه الى الله وغسل النسيل وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ان يجعل سعيد مشكور بعلمه محمودا ويكتب عمل الاعمال المقبول والتوفيق بالتوبه الخالصه والصله الموصوله اللهم لا تحرمنا وجه الامال والامر الظاهره وعلى كل شيء يتحقق لحال وشاهد في نظر القامره ومن شاكر واسال اليه سيد المرسل عبدك الصادق الامين سيدنا محمد بن احمد رساله العالمين ان تصلي وتسلم على كلمه الكامله مسند حياتك وحافظ سرك وحافظ روايتك الشامله الا يذكر المعلوم لك المقصد بشهاده الخير لكل موطن من مواطن القرب الموضع وسكنتك بعبادك وسكن ولد الشرك لاجل ذلك سيد الكونين واشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص من قبل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه وعلى ربك هذه من احبابه اللهم انا نؤمن بك جاءت النبي الكريم وانت وسلامك بشرك العظيم العظيم ادخل ايضا في بركاتنا وسكنتنا بعلم عنايتك ونقضنا بجميع امورنا ونقضنا بجميع رعايتك واصل رقايتك ان تبلغنا من شاء القرب اليك والى اهل حبيبك ويتاملنا وتتقبل منا ما ترضنا به من نياتنا وعملنا وتجعلنا بأفضل هذا الحبيب الحاضرين وبتركك بعين السالكين وإليك وإليك المتين ويعدك الحافظين اللهم إنا نعوذ معك برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وضمن جاهلة يا وسيلة إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك ما جاء بالنتيج وتوجهنا بإليك مستشفعين أن تقابل المدير منا بالغفران والنصيحة بالإحسان والسلام لما سألت والمؤمن بالأمر أن تجعلنا ممن نصر أهل الحبيب وأسره وله وظهره وعمال وبني واشهد بجهد أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين في جميع الجهات وأتنا بالتقوى في الأرض المنشورة وتعلم الإسلام والإقام بأهل المعمورات عن المصر وشكرا صبرك في المقربين بقي بين المدينين وفي المسلمين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين رب اشرح صدري والظالمين واغفر العون لك المحكم بجميع النواحي والأقدار سيد البداية من عندك ونصبر على المعاندين من أنفسنا الكفار واجعلنا يا ربي من الصراصين واجعلنا يا ربي من الصراصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي يا الله من الصراصين من جميع البلايا وجعلنا في أرضنا بالخطايا وارزقنا بالعمل بطاعتك واشرك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا وبنا مسلمين ومؤمنين اغفر لنا من كبيرنا أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الذي سماه وأكرم الله وعلى آله وصحبه وسلم منصور وأخذ دعوة عبدك رب العالمين خلص لنا ربنا بالعزة عن ياسفون وسلامة من المسلمين رب العالمين سيدنا والنبي سيدنا الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. وخصص بأن أثاره وجدبه من وجه بسبب العناية وأشكره أنه علينا بإما بمجال الأنبياء والأولياء من أثر الأولياء ووفقنا لقضاء في سنة النبي وسلم وصلي وسلم على سيدنا هو والنبي في رسوله وعلى آله وصحبه وتابعهم في السبيل النبوي. أما بعد. Berkata Syekh Sakit Al-Madani Khalifah Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadir Hasan Hasan hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat pengakuan daripada guruku, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula ketika dibaca manaqib aulia Allah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar wali Allah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang berguru itu mengarang yang akan menakib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap sekali, itu pada hari ketika wafatnya. Jadi urang bahari lewat pengakuan luar biasa. Ketika membaca manakib itu
guru itu seolah-olah hadir di hadapannya. Jadi tidak ada yang dipandang kecuali guru. Jadi guru itu rasa hadir di hadapan, memang wali Allah Ta'ala hadir ketika dibaca manaqib itu. Jadi kalau kita tahu wali Allah Ta'ala itu hadir di hadapan kita, apalagi Rasulullah, kita baca maulidnya itu kan Rasulullah hadir. Lalu bagaimana adab kita dengan Rasulullah? Kita pada melihat dengan Rasulullah, kita bayangkan sifat-sifat Rasulullah itu seperti apa. Ada mau bayangkan Rasulullah seperti apa, lalu kita bayangkan guru yang kita tahu seperti apa. Itu hadir ketika kita membaca Maulid Rasul, wali Allah Ta'ala hadir. Lalu kalau kita tidak tahu menghadirakan seperti itu, apa kita hormati, apa kita baca, apa kita dapat dari pembacaan itu. Namun kita akan awak menghormati, menghadiri wali-wali Allah Ta'ala tersebut. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berusaha jangan sampai kita su'ul adab kepada mereka itu, supaya majelis itu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita membaca Maulid Rasul, Assalamualaikum ya Rasulullah, itu Rasulullah itu mendengar dan melihat dengan majelis itu. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Kita akan memberikan salam kepada Rasulullah. Lalu kalau kita pada menghormati dengan Rasulullah, apa yang kita harapkan dari Rasulullah? Oleh karena itulah, mudah-mudahan dengan berkat wali-wali Allah kita benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala dosa dan seumur hidup, dan dipanjangkan umur dalam ibadah dan segala hajat kabul dan beriman sempurna, supaya kita menghormati dengan majlis-majlis yang seperti ini. Karena kalau kita akan menghormati majlis-majlis seperti ini, siapa lagi yang akan menghormati? Namun kita akan menghormati majlis-majlis seperti ini, lalu siapa yang mau menghormati? Lalu apakah kita mau jadikan seperti panggung-panggung sandiwara, panggung-panggung biasa? Lalu kita bedakanlah antara majlis ilmu, majlis kebaikan, dan majlis yang ada bagus. Bedakan. Jadi kita hormati wali-wali Allah itu datang. Bila kita baca maulid, wali-wali Allah itu datang. Malaikat-malaikat rahmat turun. Lalu kita hormati mereka. Oleh karena itu, apabila kita berdiri, kita berdiri daripada diam. Maqamul qiyam itu kita berdiri menghormati Rasulullah, menghormati wali-wali Allah. Ada kalau kita bayangkan wali-wali Allah, guru kita hormati, guru kita hormati, guru kita hormati, hadir, lalu kita hormati. Lalu karena kita majelis kebaikan, maka wali-wali Allah Ta'ala itu hadir. Makanya kita hadir majelis seperti ini, tidak keluar daripada tempat ini kecuali diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala dosanya. Itulah yang kita harapkan dengan perkumpulan majelis seperti ini. Syekh Muhammad bin Abdul Rahman As-Samman Al-Hasani kurangnya luar biasa, dengan Rasulullah adabnya luar biasa. Boleh kanak-kanak, dan untuk ilmu luar biasa, untuk ilmu banyak benar guru sini. Untuk ilmu. Dan alhamdulillah juga kasih sayang kepada orang yang paling berilmu. Jadi kita bilang kepada orang untuk ilmu apa? Karena orang untuk ilmu itu adalah penerus daripada menghidupkan agama Islam. Agama Islam kalau pada diselimuti dengan ilmu pengetahuan, agama Islam itu akan tinggal nama. Apa anak sembahyang ada ilmu, ada awak. Apa anak puasa ada ilmu pada bawah. Oleh karena itu
Sidin sangat sayang kepada orang menuntut ilmu. Karena orang menuntut ilmu itu adalah menghidupkan agama Islam. Dan orang yang alim, itu juga orang alim dihormati, disayangi. Kenapa? Karena orang alim ini adalah orang yang membawakan berkat kepada orang-orang menuntut ilmu. Kalau orang alim tidak dihormati, nuntut ilmunya tak ada berkat. Nuntut ilmu kepada orang alim, lalu orang alim akan dihormati, nuntut ilmunya ada berkat. Namun ilmunya ada berkat, maka kata kau mengamalkan. Jangan banyak sedikit mengamalkan. Kenapa? Karena orang alim tadi karena dihormati. Oleh karena itu Sidin sangat menghormati orang alim. Dan orang-orang yang saleh, orang saleh ini adalah orang beribadat yang dengan ilmunya. Orang beribadat yang mengamalkan ilmu orang saleh. Ada mengajar sih kata. Dan kepada segala orang yang fakir dan orang miskin. Ini adalah akhlak Sidin mulai anak-anak sampai ke tua. Lagi pula ia suka, ia berkhidmat membantu kepada orang datang ke ziarah kubur Rasulullah SAW dan orang-orang yang alim dan orang-orang yang saleh dan daripada segala orang yang awam dan khusus. Artinya Sidin kalau membedakan siapa kadang datang, siapa kadang datang, maka dilayani Sidin. Karena Sidin sedang menunggu habrat pintu habrat Rasulullah SAW. Jadi Sidin tidak ada datang ziarah ke kubur Rasulullah, dibawa Sidin, diberi makanan Sidin dulu, diberi makanan Sidin, dibawa Sidin ke kubur Rasulullah, lalu dibawa Sidin siapa baratnya sampai Sidin ziarah Rasulullah, ini si anu dan tentang ziarah berlebihan. Oleh karena itu, balik waktu Sidin hidup itu, bila orang tuh ziarah kubur Rasulullah ada berizin non Sidin, maka ziarahnya itu sia-sia kali usaha-usaha sebagainya. Bila ada minta izin non Sidin. Karena Sidin menunggu pintu hadrat Rasulullah SAW. Adapun keramat-keramat Sidin banyak banget. Setengah daripada keramat Sayyid Muhammad SAW radhiyallahu anhu yang diamalkan oleh Syekhuna Ustadzuna Awaluna Ilallah Ta'ala Alhamdulillah Tuan Haji Muhammad Habib bin Hajasanuddin Hidayat Nabi Lembang adalah bagian menanggung utang 1.060 ringgit banyaknya. Dan tidaklah ada satu jalan pun untuk melepaskan daripada utang fakir tersebut. Dan fakir menanggung utang itu selama lebih kurang daripada 3 tahun. Karena itu fakir tidak ada pikiran lain siang dan malam selain memikirkan utang tersebut sampai mengeluarkan air mata. Hingga pada suatu hari fakir menangis dan berkata, jikalau Sayyid Muhammad SAW itu benar-benar utuh yang mempunyai karamat yang besar dari Allah akan melepaskan aku daripada utangku tersebut. Maka setelah itu belum sampai setahun dari perkataanku itu sudah dilepaskan oleh Allah Ta'ala daripada utangku tersebut berkat keramat Sayyid Muhammad SAW. Adapun syarat kita menghadap mendapatkan suatu keramat daripada oleh Allah, 2 syarat. Yang pertama kita harus yakin bahwa saya orang itu ada oleh Allah. Sekali-kali jangan ada ragu-ragu pada hati kita. Dan yang kedua jangan mengkir kita kepada kewalian. Jadi kalau ada pekerjaannya bertentangan pada Allah sekalipun, jangan mungkin kita kepadanya. Dan jika 2 syarat itu tidak ada, maka kita akan memperoleh suatu keramat daripada beliau sekalipun kita menjadi khadamnya selama 100 tahun. Kita bahagia Tuhan wali Allah Ta'ala selama 100 tahun, tapi kada percaya dalam kewaliannya, maka kita akan mendapatkan keramat daripada Tuhan tersebut. Begitu pula kita membaca manakib, tapi kita kadang menghormati lawan majelis tersebut. Kita pun kadang mendapat keramat juga daripada majelis tersebut. Oleh karena itu majelis manakib, majelis maulid hormati. Kita bayangkan Rasulullah itu hadir, kita bayangkan wali-wali Allah Ta'ala itu hadir. Oleh karena itu bila kita membayangkan wali-wali Allah Ta'ala hadir, maka kita jaga ketenangan dalam majlis, kita jaga kesopanan akhlak dalam majlis. Kita di hadapan guru juga ada wani kita nupin hamuk badan kepada wani kawan di hadapan guru, apalagi di hadapan Rasulullah. Nah kita bayangkan seperti itu, maka insya Allah majlis kita akan berkat, insya Allah akan dirahmati oleh Allah Ta'ala.
dan orang yang dari itu senantiasa tenang, nyaman. Karena apa? Meliputi majelis tersebut. Mudah-mudahan dengan berkat keramat saya malam ini kita berharap oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada jalan benar ini selalu mustaqim selalu menjadi anak ta'ala dan mengucapkan alaihi amin dan selalu mendapat ilmu laduni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya teman-teman dilahirkan pada tahun 1132 Hijriah. Diobatkan pada tahun 1189 Hijriah. Datuk Alampayan Pembunuh Sirik Minang luar biasa akhlak sirik kepada pembunuh. Jadi luar biasa. Itu pulang berusaha kumpul pulang dibimbing oleh Datuk Alampayan, dibimbing oleh Seseman. Berusaha kumpul nih. Lalu kita baca maulid, kenapa kita baca maulid? Nuruti berusaha kumpul. Lalu kita baca maulid nuruti guru sakumpul, nuruti guru Kiai Haji Rutin. Lalu kita kadang melihat kalau guru sakumpul gambarnya melihat. Kalau melihat kalau guru Haji Badruddin gambarnya melihat, kita banyak akan silih hadir di hadapan kita. Karena pembawaan silih lah. Kalau kita dapat membawa kena lantaran silih, jangan silih kalau kita ada harapan. Ada kita bawa kena cuma silih membawa asalnya lalu kita bawa kita bayangkan silih hadir di hadapan kita. Oleh karena itu alhamdulillah kita alhamdulillah kita alhamdulillah insyaallah guru sekolah hadir insyaallah alhamdulillah. Oleh karena itu ada kita sekali lagi dijaga kelakuan dijaga. Insyaallah ada insyaallah. Oleh karena itu kita jaga ada kita jaga. Siapa lagi yang kita pandang, siapa lagi yang kita hormati kecuali wali-wali Allah Ta'ala. Namun tidak ada yang kita hormati, siapa lagi? Nabi kita kan dapat. Lalu oleh Allah Ta'ala kita melihat maka Rasulullah melihatnya seolah-olah hadir kita bayangkan si hadir, maka memang hadir sih insyaallah hadir. Oleh karena itu sangat sakit diminta supaya kita bujur dalam majelis itu menghormati, membayangkan si hadir. Itu aja. Ini aja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada berkat dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita belajar diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghormati majelis ilmu dan majelis kebaikan yang lainnya. Berkat guru sekumpul dan guru-guru sihir Syekh Sultan Al-Madani, guru sihir Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Ghazali. Mudah-mudahan kita dapat berkat bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أفضل الذكر بعد أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده لا اله الا الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. اللهم صل على رسولك ومن الذين كفروا وعصمنا عنك صلى الله عليه وسلم وتبع الجنه من الجنه العلوي وصلى الله على سيدنا Gracias.